بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. राहील के नाम से ही लगता था कि वो जल्द लग पाएगी। परवरदिगारा, इसकी जुदाई पर मुझे सब्र अता फरमा।
बाबा जान, कनान के लोग आ गए। अब क्या फायदा? कहाँ है? वो उस तरफ है। जल्दी करो, मेरे साथ आओ। मेरे खुदाया। सलाम नबी खुदा। सलाम। देर कर दी बहन, बहुत देर कर दी। वो राहील थी। हाय मेरे खुदा। साहिब और अंबिया दोनों देरीना दोस्त हैं। इस किस्म के मसाइब हमारे लिए नए नहीं। हम इस मुसीबत में भी खुदा की पनाह मांगते हैं। तुम यकीनन लिया हो, राहील की बहन तुमको ताज़िया पेश करती हूँ। देख रहे हो बेटा, जहाँ तुमने कदम रखा है कारवांसराय से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग आते हैं, चले जाते हैं। खुशामदीद, तुम्हारे कदम मुबारक। इसके कदम ना मुबारक है, ना मुबारक। इसका नाम बिनानी है, नहुसत का बेटा। ये मेरी बहन की मौत का बाइस बना। बस करो, बस भी करो। मौत और जिंदगी किसी और के हाथ में है। इसमें बच्चे का क्या कसूर है? बिन अनी नहीं, बिन यामीन फरजंद दस्तरास्त। ये अपने बाबा का दस्तरास होगा। तुम कौन हो मेरी जान? यूसुफ, राहील का बेटा। तो तुम राहील की निशानी हो। सबसे पहले तुमसे ताज़ियत करनी चाहिए। मेरी परवरदिगारा, राहील की रूह को गरीक़ रहमत फरमा। राहील की रूह को गरीक़ रहमत फरमा। आमीन, आमीन। मेरे बाबा कहते हैं खुदा जिसे भी ज्यादा चाहता है वो उसे अपने पास बुला लेता है। फुप्पी की जान, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ खुदा के पास है? जानता हूँ, खुदा ने उनको अपने पास जन्नत में बुला लिया है, लेकिन मैं उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे बाप को सब्र जमील अता करे। पाइका पप्पू, क्या जन्नत यहाँ से बेहतर जगह है? हाँ मेरी जान, बेहतर है। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें सलामत रखे। खुदा तुम्हें सलामत रखे।
مجھے اس بچے کے خوبصورت چہرے اور دلنشین باتوں میں جو یہ کر رہا ہے بزرگی کے آثار نظر آ رہے ہیں. یہ اپنی عمر کے دوسرے بچوں سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے، جو کہ ناقابل یقین ہے. بس کرو بہن، بس کرو. یوسف بھی اپنے دوسرے بھائیوں ہی کی طرح ہے، ان سے مختلف نہیں ہے. یوسف کا چہرہ اور اس کی باتیں میرے لیے دل نشین ہیں. میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی پرورش کی ذمہ داری مجھے سونپ دو. شاید اس طرح اس کی ماں کی کمی کو کچھ کم کر سکوں. میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بچوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی. اپنے دوسرے بچوں کی طرح ان کی بھی پرورش کروں گی. لیکن تم اپنے اتنے بچوں کے ساتھ کیسے کر سکو گی؟ یہ ممکن ہی نہیں. میں اجازت نہیں دوں گا کہ یہ لمحے بھر کے لیے بھی میری نگاہوں سے دور ہو. وہ شہر جہاں آخری عمر تک رہنا ہے. یعقوب نبی کا قافلہ آ گیا، آ گیا، یعقوب نبی کا قافلہ آ گیا. خوش آمدید. نبی خدا کے قدم مبارک ہوں. ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. آپ پر جو مصیبت ٹوٹی ہمیں اس کی خبر نہ تھی. خدا آپ کو صبر جمیل عطا کرے. موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کی رضا میں راضی ہیں. خوش آمدید. خوش آمدید. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. یہ راہیل کا بیٹا یوسف ہے نا؟ خوش آمدید. دیکھو ان کا بیٹا یوسف کتنا خوبصورت ہے. بہن، ہمارے بابا اسحاق نبی کا مقبرہ کہاں ہے؟ تم جانتے ہو وہیں جہاں ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا مقبرہ ہے، اور ہماری ماں رفا کی قبر بھی وہیں ہے. پہلے میں ان کی زیارت اور ان کے ساتھ عہد کا ارادہ رکھتا ہوں. لیا، سب کو خبر کر دو کہ مل کر وہاں جائیں گے. یہودا، لامی، بسما، جو امانت میں نے تمہارے سپرد کی تھی وہ لے آؤ. ہم اپنے بابا اسحاق کے بازار پر جا رہے ہیں.
خدا کا درود ہو ابراہیم پیغمبر پر۔ خدا ابراہیم اور اسحاق کی ارواح کو شاد رکھے۔ کنعان کے لوگوں کی ہدایت اور ایمان انہی کی مہربانی سے ہے۔ آخری لمحات میں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ انہوں نے رسالت آپ کی سپرد کی ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ عبرانیوں کی ہدایت کی ذمہ داری قبول فرمائیں۔ ان پاک تنیت ہستیوں سے مدد کا خواستگار ہوں اور خدا سے رسالت کی اس عظیم ذمہ داری کی انجام دہی پر مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ قمیض ہمارے دادا حضرت ابراہیم کی ہے جو ہمارے بابا اسحاق کو وراثت میں ملی، اور اب آپ اس کے وارث ہیں۔ آپ کی عدم موجودگی میں بابا کی اولادوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے میں اس کی امین تھی، اور اب میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ بابا کی وصیت کے مطابق یہ قمیض آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء تک پہنچے گی۔ اس قمیض کو عبائے رسالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مبارک ہو، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں اور کنعان کے لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں اور حضرت اسحاق کے بعد آپ کو نبی خدا مانتے ہیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ قمیض بابا کے بعد کس کو ملے گی؟ ظاہر ہے جو بھی سب سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ غلطی پر ہو، وہ جس کا ایمان سب سے زیادہ قوی ہوگا۔
मुझे भूख लगी है। हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा? थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है? अब क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है। यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो? खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है। अपने 7 बेटों और बेटी के साथ राहेल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन ये आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रही। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। राही के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त न करना। अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना। मुझे मौका दो, मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार लूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहिल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फायका, राहिल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फायका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी। यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। यूसुफ, मेरे बेटे इधर आओ। बेटा ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगे? जी बाबा, फूफो फायका एक अच्छी माँ है। मगर तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझमें से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जान से ज्यादा इसे अजीज रखूंगी और अपने सीने से लगा कर रखूंगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से।
آج کے بعد بھیڑیں تمہارے حوالے ہیں. آئندہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا. مجھے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں جس کے لیے ہم کنان آئے ہیں. خیال رکھنا بھیڑوں کو کوئی خطرہ پیش نہ آئے. گھبرائیں مت بابا، اب ہم بچے نہیں رہے. جانتا ہوں. چلو اب جاؤ. سلام پھپھو. سلام پھپھو. سلام میری جان. سلام. خدا تمہارا حامی اور ناصر. بچوں وہ دیکھو یوسف. سلام پھپھو فائقہ. سلام میری جان. یوسف کا خیال رکھنا. جی اچھا. سلام. نبی خدا پر سلام. یوسف جلدی کرو، پکڑو اسے، پکڑو اسے، جلدی کرو. کس نے کہا یتیمی بری چیز ہوتی ہے؟ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں یتیم بھی. اگر یتیم ہونا اتنا ہی اچھا ہے تم سب کیوں نہیں مر جاتی؟ شاید تمہارے بننے کے بعد تمہارے بچوں کو بھی زیادہ توجہ مل جائے. نہیں بلہا کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا پھوپھی. میرے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کافی اچھی طرح سے یوسف کی پرورش کر رہی ہیں اور اس کے لیے ایک مہربان ماں کی طرح ہیں. رہنے دو. تمہاری باتوں کا مطلب میں خوب سمجھتی ہوں. تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یعنی ذرا سی محبت بھی ایک دن ماں کے بچے کے لیے تم سے برداشت نہیں ہوتی؟